Dear students, welcome to this video session. Through these video sessions, I will be explaining you the remaining chapters of the syllabus. I would like to give you some instructions. When you are watching this video and when I am reading the content of the text, I request you to keep your textbook open and follow it when I am reading it. After reading the text, I will be explaining the things part by part. You have to follow it. To start with, I am dealing with the 6th chapter in your textbook, The Crisis of Civilization, written by Rabindranath Tagore. About the author, I request you to read note on the author section so that we can save time. And as far as the theme of this chapter is concerned, this chapter deals with the opinions of Rabindranath Tagore on true meaning of civilization. Let us see what is civilization. Civilization andre kannadadalli nagarikate anta ellargu gottide. Civilization means it is a social, cultural and organizational development of human race from barbarism to civilization anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Barbarism ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಗರಿಕತೆ, civilization ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಬದುಕುವಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಹೈಲಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಟುಡೇ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. Andre we have not understood the proper meaning of civilization according to Rabindranath Tagore. For the convenience of understanding this chapter can be divided into 3 parts. In the first part we will see how Rabindranath Tagore, like many other educated Indians, was influenced by British administration, British concept, and how in the next part how he changed his opinion about Britishers and Europeans after visiting some countries and looking at the bare realities in those countries, comparing it with Indian scenario. And in the final part of this text, chapter, Rabindranath Tagore explains the true meaning of civilization. These opinions were expressed by Rabindranath Tagore on the occasion of his 80th year of birthday, that is 7th May 1941, and he begins with, "Today I complete 80 years of my life. As I look back on the vast stretch of years that lie behind me and see in clear perspective andre view, drishtikona, the history of my early development, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, I am struck by the change that has taken place both in my own attitude and in the psychology of my countrymen. ನನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, the changes that have taken place in my own attitude, along with that the psychology of my countrymen, ನನ್ನ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, a change that carries within it a cause of profound tragedy. This change is a cause of tragedy. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಲಾರ್ಜರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತು, ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ವಾಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದೋಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್. ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಮೈಟಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಮೈಟಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಂತು. ದಟ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್
with regard to these newcomers to our Indian shores. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರಿಗೇನೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. In those days, the type of learning that was served out to us was neither plentiful nor diverse, nor was the spirit of scientific enquiry very much in evidence. ನಮಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈದರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್, ವೈವಿಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವಿದ್ವಿ. ನಾರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Thus, their scope being strictly limited, the educated of those days had recourse to English language and literature. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ದೇ ವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ದೇ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. Their days and nights were eloquent with the stately declamations of Burke, with Macaulay's long rolling sentences, discussions centered upon Shakespeare's drama and Byron's poetry, and above all upon the large-hearted liberalism of the 19th century English politics. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ their ideas were always revolving around the declamations of persons like Burke, like Macaulay, and Shakespeare's drama, Byron's poetry, and above all, large-hearted liberalism. Liberalism andre udarate. Large-hearted liberalism of the 19th century English politics. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಉದಾರತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಲು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೋ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಟು ಗೇನ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಜನರಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೇಸ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವರ್ ಮೆನಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. But people, especially the educated class of India in those days, in their heart, they had lot of faith in generosity of the English race. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಉದಾರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. This belief was so firmly rooted in the sentiments of our leaders, as to lead them to hope that the victor would of his own grace pave the path of freedom for the vanquished. They were having the faith in British forces in such a way that at one point of time they started thinking that the British themselves would free us, give us the freedom through their generosity, because that was the intensity of the faith. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇತ್ತು. This belief was based upon the fact that England at the time provided a shelter to all those who had to flee from persecution in their own country. Political martyrs who had suffered for the honor of their people were accorded unreserved welcome at the hands of the English. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗೇವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ who were actually exploited by their own people in the name of caste, in the name of
ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಜನರಿಂದ ಒಂಥರ ಅನಾದರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, many political martyrs who had suffered for the honor of their people were accorded unreserved welcome at the hands of the English. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತು, ನಾವು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜನರಾಸಿಟಿ, ಉದಾರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಐ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ in the character of the English, and thus I was led to set them on the pedestal of my highest respect. This evidence of liberal humanity, ಅಂದರೆ ಉದಾರವಾದಂಥ ಮಾನವತಾವಾದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಜನರಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಬೀನ್ ವಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಡ್. ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ, ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದುರಾಸೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆನ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಾಯ್, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, I had the opportunity of listening to the speeches of John Bright. John Bright, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ, both in and outside parliament. The large-hearted radical liberalism of those speeches, overflowing all narrow national bounds, had made so deep an impression on my mind that something of it lingers even today. ಅಂದರೆ ಜಾನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭಾಷಣಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಒಳಗಡೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಲಿಬರಲಿಸಮ್, ಒಂದು ಉದಾರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವನ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉದಾರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ಸ್, ಸಂಕುಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಅವನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಲಿಂಗರ್ಸ್. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈವನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಇಲ್ಯೂಷನ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಇಲ್ಯೂಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗಿದ್ದಂಥ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆ, ಆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ನಾನು ಈಗ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಭಾಷಣ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಉದಾರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In next paragraph, certainly that spirit of abject dependence upon the charity of our rulers was no matter for pride. What was remarkable, however, was the wholehearted way in which we gave our recognition to human greatness, even when it revealed itself in the foreigner. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜನರಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ವೋ, ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವನ್ ದೋ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. The best and the noblest gifts of humanity cannot be the monopoly of a particular race or country. Its scope may not be limited, nor may it be regarded as the miser's hoard buried underground. We fail to understand, Tagore is saying that we fail to understand the real humanity
lies in the fact that no particular race or country should support monopoly. Monopoly ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ the generosity, pretended generosity, humanity. Okay, that is why English literature, which nourished our minds in the past, does even now convey its deep resonance to the recesses of our heart. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರೋದು, all these influences, because of the English literature. It was sitting in our mind and it was always telling us that Britishers are highly civilized, they are superior, they are humane, and they have a lot of generosity, and all these concepts were sitting in our minds through the English literature. That's what Tagore is saying here. Then he moves towards the next paragraph, in which he says, it is difficult to find a suitable Bengali equivalent for the English word civilization. In our Bengali language, there is no equivalent word for civilization. And that phase of civilization with which we were familiar, Indians, how we became familiar with the concept of civilization, it is in this country, it has been called by Manu Sadachara. Manu Sadachara anta ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸದಾಚಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಸದಾಚಾರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಚಾರ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ತನೆ. That is the conduct prescribed by the tradition of the race. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜನಾಂಗ, ಆ ಜನಾಂಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲವಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿ. ನ್ಯಾರೋ ಇನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ನ್ಯಾರೋ ಇನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ನ್ಯಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಕುಚಿತ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಸಂಕುಚಿತವ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಪುರುಷರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪುರುಷರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಥರದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನು ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೀಸ್ ಟೈಮ್ ಆನರ್ಡ್, ದೀಸ್ ವರ್ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನು ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ಸದಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡು, ಇದೊಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕೆಳಗೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. originated and held good in a circumscribed geographical area. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ನಡಾವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಟಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿತ್ತು, ಆರ್ಯಾವರ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತ, ಆ ಥರ. ಅದರಲ್ಲಿ he is giving the example of Brahmavarta by name, bound on either side by the rivers Saraswati and Drishadwati. ತ್ರಿಶದ್ವತಿ ರಿವರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ರಿವರು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಲ್ಲ. ದೇರ್ all these concepts of sadachar and these code of conduct, all these things started there, and it became, to some extent it became successful also in those areas, in those small areas. That is how a Pharisaic formalism gradually got the upper hand of free thought and the ideal of proper conduct, which Manu found established in Brahmavarta, steadily degenerated into socialized tyranny. ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ 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 ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್
ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಟಿರನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನರ್ಚರ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಹೂ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅವರು ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ರಿಜಿಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಮನು ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಏನು ನಮಗೆ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂಥ, ಬಂಡಾಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಜಿಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಭಾಳ ಸಂಕುಚಿತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಯಾಕಿರಬೇಕು? ಸಿ ಹೌ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಸಿ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲಿಸಮ್. ಫಾರ್ ದೆಮ್ everybody is equal and they give equal status to all, whereas in our society we have these concepts which are very very rigid ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು the educated people of India, they started revolting against our own concepts where it turned into socialized tyranny. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಸದಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಬರ್ತಾ 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 ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಬಳಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾಳ ಜನರಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಟಿರನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಜನರಾಸಿಟಿ, ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಲಿಬರಲಿಸಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದಟ್ Tagore realized later on in his life. Next paragraph, a perusal of what Rajnarayan Bose has written describing the ways of the educated gentry of those days will amply bear out what I have said just now. Bear out what I have said just now. In place of these set codes of conduct, we accepted the ideal of civilization as represented by the English term. So one side we had these set codes of conduct as told by Manu, that you have to live like this. The other side we had liberalism of British and their ideal of civilization. And naturally people who are educated under the British system of education, they opted for the ideal of civilization as represented by English term rather than accepting these rigid set codes of conduct. Paragraph Tagore says, in our own family, this change of spirit was welcomed for the sake of its sheer rational and moral force, and its influence was felt in every sphere of our life. And my own family was also influenced by this spirit of revolt against these rigidities which were prevailing in Indian society. Born in that atmosphere, since I was born in that atmosphere where my family was influenced by all these things, which was moreover colored by our intuitive bias for literature, I naturally set the English on the throne of my heart. And since I was grown up in such an atmosphere where English was highly respected, I had lot of respect. In fact, I had the highest respect in my heart for English. Thus passed first chapters of my life. In this way, first chapters of my life passed. ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ,
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.